பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஹிந்து மதத்தின் ஆதார நூல்கள். மதம் எதற்கு? மதம் எதற்கு? ஒரு மதகுரு சொல்லுவதை நாம் ஏன் கேட்கப் போகிறோம்? நமக்கு கஷ்டம் போவதற்காகவும் குறை நீங்குவதற்காகவும் போகிறோம். குறை இல்லாவிட்டால் வேண்டியதில்லை. குறை அதிகமானால் அதிகமாக கோயிலுக்கு போகிறோம், அதிகமாக பெரியவர்களை தரிசிக்கிறோம், உபதேசம் கேட்கிறோம். குறையில்லாவிட்டால் உபதேசம் வேண்டாம். நமக்குள்ள சந்தேகங்களையும் கஷ்டங்களையும் போக்கிக் கொள்வதற்காக நாம் பெரியவர்களிடம் போகிறோம், புஸ்தகங்களை வாசிக்கிறோம், நல்லவர்களிடம் உபதேசம் பெறுகிறோம், மகா கஷேத்திரங்களுக்கு போகிறோம், தீர்த்த ஸ்நானம் செய்கிறோம். அப்படி செய்வதால் மனது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாந்தி அடைகிறது. முழுவதும் சாந்தி அடைந்தவர்கள் வெட்டினாலும் குத்தினாலும் பூஷித்தாலும் தூஷித்தாலும் ஆனந்தமாக இருக்கிறார்கள். புஸ்தகம் வாசித்தல், குரு தரிசனம் செய்தல் முதலியவற்றால் மற்றவர்களுக்கும் தற்காலிகமாவது இந்த சாந்தி ஏற்படுகிறது. எல்லா ஜாதிகளிலும் மகான்கள் கிளம்புகிறார்கள், மனதில் சாந்தி அடைகிறார்கள். இந்த சாந்திக்குரிய மார்க்கத்தை தான் மதம் என்பது. இதன் இன்னொரு பேர் தர்மம் என்று சொல்வார்கள். தர்மமானது ஸ்ரேயசுக்கு சாதனம், அதுதான் மதம். தர்மம் என்பது பின்பு லோகத்திலேயே க்ஷேமமாக இருக்க வேண்டி அனுஷ்டிப்பது. பின்பு இது வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லாவிட்டால், லோகத்தில் க்ஷேமத்தை எதிர்பார்க்காமல் அனுஷ்டித்தால் அதுவே மோட்சத்தை தரும். அதுதான் மதம். மதத்தை தர்மம் என்றே சாஸ்திரங்களில் சொல்லி இருக்கிறது. வாழ்க்கை பூர்ணத்துவம் அடைவதற்கான அறநெறிகள் என்னவோ அவைதான் தர்மம் என்பது. அப்படிப்பட்ட தர்மம் என்ன என்று சொல்கிற நூல்கள் நமக்கும் இருக்கின்றன. நாம் தான் தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம். தர்மத்துக்கு ஆதாரமான விஷயங்களை சொல்வதால் இந்த நூல்களுக்கு தர்ம பிரமாணங்கள் என்று பெயர். பிரமாணம் என்றால் இதுதான் அத்தாரிட்டியானது, சரியானது, சத்தியமானது என்று நிலைநாட்டி சொல்வது. இப்படி ஹிந்து மதம் என்று தற்போது வழங்குகிறதும் சனாதனமாக வேத காலத்திலிருந்து வந்திருப்பதுமான தர்மம் என்ன என்பதை எடுத்துச் சொல்கிற ஆதார நூல்கள், சாஸ்திரங்கள் 14 இருக்கின்றன. தர்மம் அல்லது மதம் என்பதன் கொள்கை என்ன, அனுஷ்டானம் என்ன என்று சத்தியமாக தெரிவிக்கிறது தான் தர்ம பிரமாண புஸ்தகங்கள். அவை இன்னவென்று நமது சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கானி வேதா சத்வாரோ மீமாம்சா நியாய விஸ்தரகா புராணம் தர்மசாஸ்திரம் ச வித்யா ஹேதா சதுர்தச மனுஸ்மிருதி. புராண நியாய மீமாம்சா தர்மசாஸ்திர அங்க மிஸ்ரிதாக வேதாக ஸ்தானானி வித்யானாம் தர்மஸ்ய ச சதுர்தச யாக்ஞவல்க்ய ஸ்மிருதி. சதுர்தச என்று இந்த 2 ஸ்லோகங்களிலும் முடிவாக வருகிறது. சதுர்தச என்றால் 14. நமக்கு பிரமாண நூல்கள் 14 என்று இவற்றிலிருந்து தெரிகிறது. அறிவு இந்த 14க்குள் அடங்கி இருக்கிறது. வித் என்றால் அறிவது என்று அர்த்தம்.
நாம் சத்தியமான தத்துவத்தை அறியும்படியாக பண்ணும் அறிவு நூலே வித்யா. இப்படி 14 இருப்பதுதான் இந்த 2 ஸ்லோகங்களில் வித்யா ஹேதா சதுர்தச என்றும் வித்யானாம் தர்மஸ்ய சதுர்தச என்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அறிவு நூலுக்கு அறிவு நூல், அறநூலுக்கு அறநூல். அதனால்தான் இந்த 14ம் வித்யாஸ்தானம் தர்மஸ்தானம் என்ற 2 பெயரையும் பெற்றிருக்கின்றன. ஸ்தானானி வித்யானாம் தர்மஸ்ய சதுர்தச. வித் அறிவது என்றால் இங்கே கண்ட விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வது என்று அர்த்தமில்லை. சத்தியத்தை அறிகிற ஞானமே வித்யாவில் வரும். வித்வான் என்பதில் வரும். விட் விஸ்டம் என்பதெல்லாம் இந்த ரூட்டிலிருந்து வந்தவைதான். வித் தாதுவிலிருந்தே வேதம் என்பதும் வந்திருக்கிறது. வேதம் என்றால் நேர் அர்த்தம் புக் ஆஃப் நாலேஜ் என்று சொல்லலாம். அறிவை தருவதால் இந்த 14க்கும் வித்யாஸ்தானங்கள் என்று பெயர். அறிவிற்கு இருப்பிடம் என்பது அதன் அர்த்தம். அறத்துக்கு இருப்பிடமானதால் தர்மஸ்தானமாக இருப்பதே இப்படி அறிவுக்கும் இடமாக உள்ளது. 14 பிரமாண நூல்கள். அந்த 14ஆவன 4 வேதங்கள், வேதங்களின் 6 அங்கங்கள், அதோடு மீமாம்சை, நியாயம், புராணம், தர்மசாஸ்திரம் என்ற 4. வேதத்தை பற்றியும் 6 அங்கங்களை பற்றியும் ரெஃபரன்ஸாவது கேட்டிருப்பீர்கள். வேதமோடு ஆரங்கமாயினானே என்று தேவாரம் சொல்லுகிறது. 4 வேதமும் 6 அங்கமுமான இந்த 10ம் ஈஸ்வரஸ்வரூபம் என்று அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவை போக பாக்கி 4 மீமாம்சை, நியாயம், புராணம், தர்மசாஸ்திரம். சதுர்தசம் என்றால் 14, சதுர் 4, தசம் 10. ஆகவே 14 தர்ம பிரமாணங்களை சதுர்தச வித்யா என்பார்கள். இந்த சதுர்தச வித்தைகளை நளன் கற்றுக்கொண்டான் என்று நளசரித்திரமாகிய நைஷதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. அங்கே ஸ்லேடையாக அந்த விஷயம் சொல்லப்படுகிறது. நளன் சதுர்தச வித்தைகளுக்கு சதுர்தசையை கொடுத்தான் என்று வார்த்தை விளையாட்டு பண்ணியிருக்கிறார் கவி. சதுர்தசமான இந்த 14 வித்தைகளுக்கும் 4 தசைகளை, சதுர்தசைகளை கொடுத்தானாம். அந்த 4 தசைகள் படிப்பது, படித்ததை புரிந்து கொள்ளுவது, படித்ததன்படி நடப்பது, மற்றவர்களை நடக்கச் செய்வது என்பவை. சதுர்தசத்வம் கிருதவான் குதஹா ஸ்வயம் ந வேத்மி வித்யாசு சதுர்தசஸ்வபி. நைஷத காவியம். இந்த 14 வித்தைகளிலே அறிவு அடங்கி இருக்கிறது. இன்னும் 4 வித்தைகள் இருக்கின்றன. அவைகளையும் சேர்த்து கொண்டால் 18 ஆகும். அஷ்டாதசம் என்றால் 18. இந்த அஷ்டாதச வித்தைகளில் அடங்காதது ஒன்றுமே இல்லை. லோகத்தில் உள்ள சகல வித்தைகளும் அவைகளுக்குள்ளே அடங்கிவிடும். இந்த 18இல் நேராக தர்மத்தை சொல்லுபவை முன்பு சொன்ன 14 தான். மீதமுள்ள ஆயுர்வேதம், அர்த்தசாஸ்திரம், தனுர்வேதம், காந்தர்வ வேதம் ஆகிய 4ம் நேராக தர்மத்தை சொல்வன அல்ல. ஆயினும் அவையும் அறிவு தருவதால் வித்யாஸ்தானங்களாக மட்டும் உள்ளன. மேலே சொன்ன 14 தர்மஸ்தானம் வித்யாஸ்தானம் 2ஆகவும் இருப்பவை. ஆத்மலோகத்தில் இன்பத்தை அடைவதற்கு ஏற்பட்ட சாதனங்கள் இவை. தர்மஸ்தானம் வித்யாஸ்தானம் என்பதோடு இவற்றையெல்லாம் பொதுவில் சாஸ்திரம் என்கிறோம். சாஸ்திரம் என்பதற்கு அர்த்தம் கட்டளையாக இடப்பட்டிருப்பது என்பது. ராஜாங்க சாசனம் என்கிற போது சாசனம் என்றால் கட்டளை என்று அர்த்தம். தர்மபுத்திரருக்கு பீஷ்மர் தர்ம கட்டளைகளை எல்லாம் எடுத்துச் சொல்கிற பர்வத்துக்கு மகாபாரதத்தில் அனுசாசன பர்வா என்றே பெயர். ஐயனார் என்பவரை சாஸ்தா என்று சொல்வது அவர் உத்தரவு போட்டு பரமேஸ்வரனின் பூதகணங்களை எல்லாம் அடக்கி வைத்துக் கொண்டிருப்பதாலேயே நம்மை ஒரு கட்டுப்பாட்டில் நெறியில் கொண்டு வந்து அடக்கி வைக்கிற கட்டளை புஸ்தகங்களே
சாஸ்திரங்கள் எனப்படுபவை. இந்த 14 நமக்கு ஆதார நூல்கள் என்றாலும் இவற்றில் வேதம்தான் தலைமையானது. மற்ற மதஸ்தர்கள் பைபிளை, குரானை, ஜெண்டவஸ்தாவை, திரிபிடகத்தை, கிரந்த சாஹிபை தங்கள் மூல நூல் என்கிற மாதிரி நம்மதத்துக்கு எது என்றால் முக்கியமாக அது வேதம்தான். 4 வேதத்தை மையமாக கொண்டு மற்ற 10 வித்யைகளும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இந்த சதுர்தச வித்யைகளுமே பூரணமாக நம் மதத்துக்கு சாஸ்திரங்களாகின்றன. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. வக்ரதுண்ட மகாகாய கோட்டி சூரிய சமப்பிரபா நிர்விக்னம் குரு மே தேவ சர்வகார்யேஷு சர்வதா. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குருர் சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்சசாணூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் சத்குரும் சந்திரசேகரம் அஸ்மதாச்சாரியவர்யம் ச வந்தேஹம் பவதாரகம். பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்யதர்மரதாய ச பஜதாம் கல்பவ்ருக்ஷாய நமஸ்தே காமதேனவே. அன்பர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள். குருவருளையும் திருவருளையும் ஒருங்கே வேண்டி உங்கள் அனைவருடைய அன்பையும் ஆசியையும் துணையாக கொண்டு இந்த குருவாரம் முதல் பிரதி வாரமும் 10 நிமிடங்களிலிருந்து 15 நிமிடங்களுக்கு மிகாமல் குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பிலே பல ஆச்சாரியர்களையும் அவர்களுக்கு அமைந்த சிஷ்யர்களையும் பற்றி, அவர்கள் வாழ்வில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளும், அந்த நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு எவ்வாறு அறிவுரைகள் கூறுகின்றன, நம்மளை வழிநடத்துகின்றன என்பது பற்றியும் நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். குரு அருள் இருந்தால் திருவருள் தானே வரும் என்பது எல்லோராலும் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயம். குருவருள் இருந்தால் ஞானம் பெறலாம், ஞானம் பெற்றால் திருவருள் தானே வரும். நமக்கு பிறந்த உடனேயே முதல் குருவாக அமைவது தாயார். நம்முடைய தாயாரானவர் நமக்கு முதலாக அடையாளம் காட்டுகிறார். அத்துடன் தாய்மொழியை கற்றுத்தருகிறார். நம்மை ஒரு வழிப்படுத்தி நமக்கு தந்தையை உணர்த்துகிறார். தந்தையை காட்டும் குருவாக தாயார் இருக்கிறார். தந்தை நமக்கு தேவையான அத்தியாவசியமான அறிவை ஊட்டி பின் நம்மை அழைத்து சென்று ஒரு நல்ல குருவிடம் சேர்க்கிறார். குருவானவர் அறிவோடு ஞானத்தையும் வளர்க்கிறார். வளர்த்து பின் தெய்வத்திடம் நம்மை கொண்டு போய் இணைக்கிறார். இப்படி மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று பெரியோர்கள் நமக்காக வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்று ஔவையார் கூட சொல்லியிருக்கிறார் அல்லவா? அந்த குருவானவர் எப்படி இருக்கிறார் என்றால் அது எல்லோருக்கும் அப்படி அமைவதில்லை. நல்ல குரு அமைந்து விட்டால் அதைவிட ஒரு பேரொருள் வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது.
நாம் அநேகமாக நிறைய நாம சங்கீர்த்தனங்களில் கேட்டிருப்போம். அழுந்தொரும் அணைக்கும் அன்னை அறிவிலாது நான் ஓடி ஆடி விழுந்தொரும் எடுக்கும் அப்பன் விளையாடும் போது தோழன் தொழுந்தொரும் தெய்வம் சொந்தமாய் எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை இப்படி அன்னையாய் அப்பனாய் குருவாய் தெய்வமாய் தோழனாய் குழந்தையாய் உலாவரும் என் குருநாதன் தலே போற்றி. அழும்போது எடுத்து அணைத்து ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய அன்னையாகவும், அறிவிலாது ஓடி ஆடி கீழே விழுந்து தவிக்கும் போது நம்மளை வந்து அணைத்து எடுத்து நமக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய தந்தையாகவும், கீழே விழும்போது எடுத்து அணைக்கக்கூடிய தந்தையாகவும், நாம் விளையாடும் போது நமக்கு இணையான தோழனாகவும், தொழும்போது நமக்கு நல்ல தெய்வமாகவும், சொந்தமாய் எடுத்து கொலாவோருக்கு குழந்தையாகவும், இப்படி அவரே ஒருவரே தந்தையாகவும் தாயாகவும் குழந்தையாகவும் குருவாகவும் தோழனாகவும் இருக்கக்கூடியவர். அப்படியேப்பட்ட ஒரு நல்ல குரு அமைந்து விட்டால் அவருடைய வாழ்க்கையில் வேற ஒன்றுமே தேவையில்லை, செல்வமே தேவையில்லை. அப்படி உலா வரக்கூடிய அந்த குருநாதனுடைய தாள்களே போற்றி என்று இந்த பாடலில் நாம சங்கீர்த்தத்தில் நம்ம நிறைய கேட்டிருப்போம். குருவே நமக்கு தெய்வம், குருவே நமக்கு எல்லாம் என்று வாழ்ந்தவர்கள் நமக்கு முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறார்கள். தெய்வமே குருவாகவும் அமர்ந்திருக்கிறார். நாம் பார்த்திருக்கிறோம், தட்சிணாமூர்த்தியாக மௌன குருவாக பரமேஸ்வரன் இருந்து சனகாதி முனிவர்கள் 4 உபதேசம் செய்திருக்கிறார். ஒரு ஸ்லோகம் கூட நமக்கு தெரியும், சித்திரம் வடத்தொருவோர் மூலே புத்த சிஷ்யா குருர் யுவஹா குரோஸ்து மௌனம் வியாக்கியானம் சிஷ்யாக சின்ன சம்சயாக அப்படின்னு சொல்லுவார். ஒரு ஆலமரத்தினுடைய அடியிலே ஒரு இளமையான ஒரு குரு உட்கார்ந்திருக்கார். அவரை சுற்றி வயதான சிஷ்யர்கள் 4 பேர் இருக்கிறார்களாம். குரு மௌனமாகவே சின்முத்திரை காட்டி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுகிறார்கள். ஆனால் சிஷ்யர்களுக்கு எல்லாமே விளங்கிவிட்டது என்று நம்ம ஒரு பழமொழியை பார்த்திருக்கிறோம். இது குருவே அருள் செய்வதற்கு தகுந்தவர் என்று காட்டுவதற்காக பரமேஸ்வரனே தட்சிணாமூர்த்தி சுரூபமாக இருக்கிறார். நாம் கூட நிறைய சமயங்களில் கேட்டிருக்கோம், அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் நம்ம சொல்லுவோம். சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம்னு சதாசிவத்தில் பரமேஸ்வரனில் தொடங்கி தட்சிணாமூர்த்தியிலேருந்து சங்கராச்சாரியார்லேருந்து நம்முடைய இப்போது இருக்கக்கூடிய குரு வரைக்கும் எல்லோரையும் வணங்குகிறோம்னு சொல்கிறோம். இது எல்லா சம்பிரதாயத்தில் வைஷ்ணவத்திலையுமே லக்ஷ்மிநாத சமாரம்பாம்னு ஆரம்பித்து நாதயாமுனி மத்தியமாம்னு சொல்லி அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம்னு சொல்லி வந்தே குரு பரம்பராம்னு எல்லா விதமான சம்பிரதாயங்களிலையும் குருவை வணக்கம் செய்வது என்பது இருக்கிறது. ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா, சீடர்களை தேடி போன குருமார்களும் நம்ம பார்த்துருக்கோம், குருவை நாடி போன சீடர்களையும் பார்த்துருக்கோம், பிரபலமானவா. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ வரக்கூடிய வாரங்களில் இது எத்தனை வாரம் போகும் தெரியாது. அது இறை அருளும் குரு அருளும் நமக்கு சேர அது எத்தனை வாரங்கள் வேணாலும் போகலாம். ஒரு குரு, உன்னதமான குரு, அவருக்கு அமைந்த உத்தமமான சிஷ்யர், இந்த குருவுக்கும் சிஷ்யருக்கும் உள்ள சம்பந்தம் இது எப்படி நமக்கு ஒரு பாடமாக அமைகிறது என்பதை நாம் கொஞ்சம் ரொம்ப விரிவாகவும் ரொம்ப சுருக்கமாகவும் இல்லாத ஒரு 10 நிமிடத்துக்கு மிகாமல் பார்க்கணும். சில சந்தர்ப்பங்களில் சில குருமார்கள் சிஷ்யர்களுடைய தொடர்பானது சற்றே கொஞ்சம் விரிவாக இருப்பதனால அது 2 வாரத்துக்கு கூட போகிறதுக்கு சான்சஸ்லாம் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு நிகழ்வானது நமக்கு எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கு
பயன்படும் என்பதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் புராணங்கள்லேருந்து, உபனிஷத்கள்லேருந்து, இதிகாசங்கள்லேருந்து, பக்தி காவியங்கள்லேருந்து, நடைமுறையிலேருந்து பல குருமார்களையும் சிஷ்யர்களையும் அவருடைய தொடர்பையும் அதனால் நாம் கொள்ளும் பாடங்களையும் எடுத்து தொகுத்து கொண்டு வந்து உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதாக உத்தேசம். இது என்னுடைய சாமர்த்தியம் ஒன்றும் இல்லை, இது குருநாதருடைய கருணை கட்டாட்சத்தினால. அது எப்படி புஜங்க ஸ்தோத்திரத்தில் ஸ்ரீ ஆச்சாரியால் சொல்கிற மாதிரி, எனக்கு கத்தியமும் தெரியாது, பத்தியமும் தெரியாது, கவிதையும் தெரியாது, உரைநடையும் தெரியாது, எண்ணங்களும் கிடையாது, உன்னை பற்றியான எந்த விதமான ஐடியாஸும் எனக்கு கிடையாது. ஆனால் என் முகத்திலேருந்து எல்லாம் அப்படியே வருது அப்படின்னு சொன்னால் முகான் நிஸ்ஸரந்தேங்கிறார் அவர். எப்படி வருதுன்னு, நீ உள்ளே உட்கார்ந்துருக்க இல்லையான்னு முருகனை பார்த்து சொல்கிறார். அப்படி குருநாதன் நமக்குள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டு இருந்து நம்மை பேச வைக்கிறார். அப்படியாக என்னுடைய குருநாதர்களாக இருந்து கலியுகத்திலே கண்கண்ட தெய்வமாய் விளங்கும் காஞ்சி மகா சுவாமிகளும், மந்திராலய மகான் ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகளும், என்னுடைய ஆச்சாரியரான டாக்டர் ஆர்.கே.சார் அவர்களும் எனக்கு துணை நின்று இந்த தொடரானது மிகவும் வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதற்கு ஆசி புரிவார்கள் என்று நம்பி உங்கள் அனைவருடைய அன்புடன் தைரியமாக இந்த தொடரை நான் தொடங்குகிறேன். முதல்ல நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோன்னா, குருவை நாடிய சிஷ்யர்கள் நிறையா இருக்கா. அதுதான் முறை. குருவை தேடி போகிற சிஷ்யர்கள் தான் முறை. முக்கால்வாசி தந்தை தான் ஒரு நல்ல குருவிட்ட கொண்டு போய் தன்னுடைய பிள்ளையை சேர்ப்பார். இப்போ குருவை ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்தப்புறம் தேடின்னு அவளே ஒரு குருவாக தான் இருப்பா. ஆனால் அதுக்கும் மேலே ஒரு பெரிய குருவை தேடின்னு போனவாலாம் நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் அவர் ஒரு குருவை தேடின்னு போனார். காலடியிலேருந்து நார்த்துக்கு போனார். அதேமாதிரி ராமானுஜர் உடையவர், அவர் எல்லாருக்கும் குருவாக விளங்கியனவர். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தையே அவர் உருவாக்கியனவர். அவரும் குருவை தேடின்னு போகிறார். குருராஜர் ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் அவரும் தன்னுடைய குருவை தேடி கும்பகோணத்துக்கு போகிறார். அவரே முற்பிறவில வியாசராயர்ன்ற குருவாக இருந்தவர். தன்னுடைய சீடரையே ஒரு மடத்துக்கு தானமாக கொடுக்கிறார். அந்த சிஷ்யருடைய பரம்பரையிலேயே தானே மறுபடியும் போய் ஒரு சிஷ்யராகவும் வர்றார். அது ஒரு பெரிய லீலை. அதையும் பார்க்க போகிறோம். கிருஷ்ணர் பகவான் கீதை உபதேசம் பண்ண கீதாச்சாரியன், அவனுக்கு தெரியாதது கிடையாது. அவன் ஒரு பரம்பொருள். அவனே தனக்கு ஒரு குரு வேண்டும்னு போன கதையும் பார்க்க போகிறோம். பரமாத்மாவான ஸ்ரீராமன் சக்கரவர்த்தி திருமகன், அவனும் ஒரு குருவை தேடி போய் பாடம் கற்றுன்றதை பார்க்க போகிறோம். கடவுளை எனக்கு காட்டுவியா அப்படின்னு கேட்டு ஒரு குருவாக தேடின்னு போய் கடைசியில் காட்டக்கூடிய குருவான பரமஹம்சர் ராமகிருஷ்ணரை அடைந்த விவேகானந்தர் கதையை நம்ம பார்க்க போகிறோம். தனக்கு நேரடியான குருவே இல்லாமல் தானே குருவாக ஆகி பிறகு எல்லாரையும் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு எல்லாரிடமிருந்தும் பல விஷயங்களை எல்லாம் தொகுத்து நம்ம எல்லாரையும் வாழ வைக்கும் மகாபெரிவாளியை நம்ம பார்க்க போகிறோம். காண்பதெல்லாம் குரு, எல்லாத்துலேருந்து பாடம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தத்தாத்திரேயரானவர் 24 குருமார்களை சொல்கிறார். உலகத்தில் பார்க்கக்கூடிய எறும்புலேருந்து புழு பூச்சியிலேருந்து மரத்துலேருந்து ஒன்னொன்னும் குருன்னு சொல்லி அவர் பார்க்குறார். அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு மேலே எத்தனையோ குரு தன்னுடைய சிஷ்யனை சோதனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அவளுக்கு உபதேசமோ தீட்சையோ கொடுத்துருக்கா. அதையும் உபனிஷத்துலேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா பார்க்கறதுக்கு, அனுபவிக்கிறதுக்கு கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோரிம்பாவாய் என்று ஆண்டாள் சொன்ன பிரகாரம் நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இதை வருகின்ற வாரங்களில் மிகவும் அருமையாக ரசித்து இதிலிருந்து நமக்கு நல்ல முத்துக்களாக, உபதேசங்களாக, அறிவுரைகளாக நமக்கு தெளிவு பெறுவதற்காகவும் ஞானம் பெறுவதற்காகவும் எந்த அளவுக்கு உபயோகப்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்பதை நம்ம பார்க்கலாம். இதை தொடர்ந்து நம்ம ஒரு குருவுடைய லட்சணம் என்னவா இருக்கணும், ஒரு சிஷ்யனுடைய லட்சணம் என்னவா இருக்கணும், எப்படி அந்த மாதிரி குருமார்கள்லாம் நம்ம இருந்திருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதிசங்கர பகவத் பாதாலேருந்து கீதாச்சாரியன்லேருந்து எப்படி அதுக்கு ஒரு லட்சணங்களை வகுத்து சொல்லியிருக்காங்கிறத நம்ம மேற்கொண்டு பார்க்க போகிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம்.
பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணாசும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். ருத்ரனோட கோபமே பெரிய அனுகிரகம் அப்படிங்கிறப்பல பெரியவாளோட கோபமும் நம்மளை எப்படி நேர்வழிப்படுத்துறது, அதுவே எப்படி அருளாக இருக்குது அனுகிரகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரோம். சிலதெல்லாம் இந்த பெரியவாளுக்கு கோபம் வருதுன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, அவருக்கு கோபம் வரணுங்கிற அவசியமே இல்லை. நம்மளோட அஜ்ஞானத்தினால நாம் சில காரியங்கள்லாம் பண்ணுறது அது ஒரு கோபத்துக்கு காரணமாக இருக்குது. அதுதானே வழிய அவளுக்குன்னு சுயமாக கோபம்லாம் கிடையாது. அது சாந்தஸ்வரூபம்தான். அது சாந்தஸ்வரூபம் தான், அதுக்கு கோபம் கிடையாது. இப்போ கோபம் வராப்பில் நடக்கிறதெல்லாம் ஒரு சாதாரண கோபம் மாதிரி கோச்சின்றாப்பில் ஒரு நாடகம் தோற்றம் தான் அப்படிங்கிறதுக்கும் சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் உண்டு. மடத்தில் பூஜையில் இருந்த ஒரு தங்க உத்திரணி, அந்த உத்திரணியை காணும். இந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சுட்டா. ஏன்னா பூஜை கட்டிலெல்லாம் யார் ரொம்ப பப்ளிக்கெல்லாம் போகிற இடம் இல்லை, அது யார் எடுத்துருப்பான்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது கண்டுபிடிச்சாச்சு. அது பெரியவா காதுக்கு வந்தது. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தார் மடத்தில் மேனேஜர். இது மாதிரி எடுத்துட்டார், பெரியவா அவருக்கு என்ன பண்ணணுமோ சிக்ஷை பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா அந்த பையனை வரைச்சுன்னா வந்தால் பெரியவா என்னம்னா இந்த தங்க உதிரணி இதெல்லாம் பற்றி எடுத்தியா ஏன் எடுத்து இதெல்லாம் ஒன்றுமே கேட்கல. அவரை உட்காத்தி வச்சுட்டு, நீங்கள்லாம் பாவம் எவ்வளவு எனக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறீள், நான் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு பெரிய சங்கராச்சாரியான்னு பேர் எடுத்துட்டு உலகத்தில் இப்படி எல்லாம் இருக்கேன்னா அது காரணம் உங்களை மாதிரி பல பேர் கைங்கரியம் பண்ணுறது தான். தியாகம் பண்ணுறீள் நீங்கள்லாம், பரமத்தியாகம். கார்த்தால 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு எழுந்துனீங்கள, ராத்திரி 10 மணியோ 12 மணியோ எப்போ தெரியல, அப்படி தான் நீங்களும் கைங்கரியம் பண்ணுறீள். இங்கே வேளா வேலைக்கு தானே சாப்பாடு உண்டா, நல்ல தூக்கம் உண்டா, நான் எங்கே கிளம்புனாக்கா உடனே சாப்பிடலையோ கிளம்பி வந்துடுறேள், நான் போகிற இடத்துலாம் சந்துலையோ பொந்துலையோ எங்கே தங்குறேனோ அதெல்லாமும் நீங்கள் சகிச்சுன்னு என் கூடவே வரேள், கூட வான்னா வரேள், இருன்னா இரேள், சாப்பிட்றது முடிஞ்சா சாப்பிட்றேள், இல்லைன்னா இல்லை. எத்தனையோ அசௌகரியங்கள் இருக்குது, ஒன்றுத்துக்கும் மூஞ்சி சுடுக்காத நீங்களும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீள். நீங்கள் இப்படி பண்ணுற இந்த கைங்கரியத்தை இந்த உழைப்பை போய் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் உழைச்சேன்னா இதில் வேண்டாம், இதில் இங்கே உழைக்கிறதுல 100ல் 1 பங்கு போய் உழைச்சா கூட இங்கே கொடுக்குற சம்பளத்தை விட 1000ல் 1000 பங்கு ஜாஸ்தி சம்பளம் வரலாம், 100 பங்கு சம்பளம் ஜாஸ்தி வரலாம். ஏன் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஒரு பியூனுக்கு இருக்கிற சம்பளம் கூட இங்கே மடத்தில் மேனேஜருக்கு கூட கிடையாது. அப்படித்தான் எந்த காலத்துலேயோ வச்சதை திட்டத்தை தான் நானும் அப்படியே வச்சுருக்கேன். இது ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா, வெளியில் போய் வேலை செஞ்சேன்னா அதுக்கேற்ற பணம் காசு வருது, சௌக்கியம் வருது அப்படின்னா கூட இங்கே சௌக்கிய குறைச்சலாக இருந்து காரியங்கள் நிறையா இருந்தாலும் இங்கே எல்லாத்துக்கும் மேலே இன்னொன்று பெரிய லாபம் கிடைக்கிறது. என்னென்ன, குரு சேவை பண்ணினும் குரு கைங்கரியம் பண்ணுங்கிற பெரிய புண்ணிய பலன் கிடைக்கிறது. எதுக்குமே நாம் ஒரு தியாகம் பண்ணித்தானே ஆகணும். அதனால இப்படி ஒரு பெரிய பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால, புண்ணிய பலன் கிடைக்கிறதுங்கிறதுனால நீங்களும் இந்த காசு பணத்தெல்லாம் நீங்கள் லட்சியம் பண்ணாத சரீரத்தில் இன்னும் ஜாஸ்தி உழைக்க வேண்டாலும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீள் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு வந்தா. பெரிய உபன்யாசம் மாதிரி அவருக்கு சொல்கிறா. அவருக்கு ஆனால் புரியல, எதுக்கு நம்மளை கூப்பிட்டு இன்னைக்கு பெரியவா இவ்வளவு கர்மஸ்ரத்தையாக இப்படிலாம் நம்மளோட இப்படி பேசுகிறாளே அப்படின்னு. அதுக்கு மேலே சொன்னால், சரி இதெல்லாம் எத்தனை நாளைக்கு பண்ண பொருள், உங்களுக்கு சரீரத்தில் தெம்பு இருக்கிற வரைக்கும் தான் பண்ணு. ஆனால் எனக்கு என்ன ஆசைன்னா, நீங்கள் காலங்காலமாக நீங்கள் பண்ணுற கைங்கரியம் இங்கே இருக்கணும், இந்த மடத்துக்கு இருக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. சரீரத்தில் தெம்பு இருக்கிற வரைக்கும் சரீரத்தால் தெம்பு கைங்கரியம் பண்ணுங்கோ. இருந்தால் கூட காலங்காலமாக இருக்கணும்னா என்னென்ன, பல பேர் பல விதத்தில் திரவியத்தினால சகாயம் பண்ணி இந்த மடத்துக்கு என்னெல்லாமோ காரியங்கள்லாம் பண்ணி காணிக்கையெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுறா. அதை மாதிரி நீனு ஏதானும் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், ரொம்ப அடிமாட்டு சம்பளம் தான் கொடுக்குறேன்னு. அது உங்களுக்கு வாய்க்கு வயிற்றுக்கும் உங்கள் குடும்பக்ஷேமத்துக்கே காலக்ஷேபத்துக்கே போராதான். இருந்தால் கூட போராத்தில் இன்னும் போரலன்னு கொஞ்சம் நீங்கள் சுஷ்கம் பிடிச்சி வாயை கட்டி வயிற்றை கட்டி அரைனா ஒரணா காலனா அரைனா எப்படி சேர்ப்பிடு சேர்த்து நீ ஒன்று பண்ணு. அப்படி சேர்த்து 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 எத்தனை நாள் ஆனாலும் சரி, அது நீ இதே மாதிரியே சேர்த்துட்டே வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நன்னா 100 வருஷம் கைங்கண்டு பண்ணி க்ஷேமாறேன் அப்படி இல்லைன்னு சொல்கிறா. இது பண்ணுறதையே ஆசீர்வாதம் வேறு. சதமானம் பவதி சதாயு புருஷா அப்படின்னு நீ இன்னொன்னா 100 வயசு இருந்துட்டு கைங்கரியம் பண்ணி
அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சுவாமிக்கு ஒரு தங்க உதிரணி பண்ணி வச்சுடுறியான்னா, அதை பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த காணிக்கையை கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீ போனாலும் அதுக்கப்புறம் தெரியும் இது இவர் கொடுத்தது, இவர் கொடுத்த காணிக்கை, இவர் பண்ணி வச்ச கைங்கரியம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியறாப்புல இருக்கும், உன் பேரை சொல்லிட்டு இருக்கும். அதனால நீ அதையும் பண்ணிடுறியாப்பா, பண்ணிட்டு க்ஷேமா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவரை போயிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சா. இவருக்கு மடியில் கனம் இருந்தால் வழியில் பயங்கிறாப்புல திருடனுக்கு தேள் கூட்டினாப்புல என்ன எடுத்து பெரியவா கடைசியில் எதுக்கோ நம்மளை கூப்பிட்டு என்னெல்லாமோ பேசுகிறான்னு சொன்னாக்க, இப்படி தங்க உதவி பண்ணுன்னு சொல்கிறாளே, யார் என்ன திருடங்கையில் சாவியை கொடுத்தாப்புல யார் எடுத்தாரோ அவரையே ஏன் எடுத்த என்ன எடுத்தேன்னு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் என்கொயரி பண்ணாத, என்னெல்லாமோ கதையெல்லாம் சொல்லி நீ ஒரு உதிரணி பண்ணி காணிக்க கொடுத்துறேன் அப்படிங்க. இப்படி பண்ணால் என்ன பண்ண முடியும்? வேடிக்கையாக இருக்குது பெரியவாளோட அப்ரோச். ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், எப்படி அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு வாட்சிக்கான இருக்கு. இப்படிலாம் சொன்னால் மறுநாளைக்கு பெரியவா விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு வந்தால் மேடையில் பார்த்தாக்க எந்த இடத்துல உதிரணி காணா வச்சோ அந்த இடத்துல உதிரணி வந்து கொடுத்து, உதிரணி கப்சிப்புன்னு வந்து கொடுத்து. உடனே பெரியவா சொல்கிறா மேனேஜர்கிட்ட, அதுக்கு முன்னால் இதை பார்த்துருந்த ஒரு பக்தர் அவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சுவாதீனமாக பேசுகிறவர் கேட்டார். ஆச்சரியமாக இருக்குது, அவள் உதிரணியை திருடிட்டான்னு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் பெரியவா அவரை கூப்பிட்டு கண்டிக்காத, அவர்கிட்ட ஏதோ அட்வைஸ்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா ஆனால் கடைசியில் உதிரணி வந்து கொடுத்து. ஏன் ஒரு தப்பு பண்ணினா அதை தண்டிக்கணுங்கிறது ஒரு முறை தானே, அது ஒன்றும் தப்பு இல்லையே, சாஸ்திர விரோதம் இல்லை. ஒரு குருவாக இருக்கிறவா சிஷ்யன் தப்பு பண்ணினா அவனை கண்டிக்கலாம் தண்டிக்கலாம் அப்படின்னு, அது ஏன் பண்ணலை, பெரியவாளுக்கு கோபம் வரலையே அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பெரியவா சொல்கிறா, நீ என்னடான்னாக்கா எனக்கு கோபம் வரலையேன்னு குறைப்பட்டுக்கிற, எனக்கு என்னன்னா எங்கே கோபம் வந்துட போகிறதோன்னு பயந்துன்னு இருக்கேனா அப்படின்னு. அப்போ தான் சொல்கிறா, ஒரு குருவாக இருக்கிறவா சிஷ்யன் தப்பு பண்ணினா அவனை கண்டிக்கலாம் தண்டிக்கலாம் அப்படின்லாம் இருக்குது, அது ஏன் பண்ணலை, பெரியவாளுக்கு கோபம் வரலையே அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பெரியவா சொல்கிறா, நீ என்னடான்னாக்கா எனக்கு கோபம் வரலையேன்னு குறைப்பட்டுக்கிற, எனக்கு என்னன்னா எங்கே கோபம் வந்துட போகிறதோன்னு பயந்துன்னு இருக்கேனா அப்படின்னு. அப்போ தான் சொல்கிறா, எனக்கு எங்கே கோபம் வந்துட போகிறதோன்னு நானும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பயந்துட்டு தான் இருக்கேன், ஏன்னா எனக்கு மட்டும் கோபம் வந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு. இதைத்தான் அவர் பெருசாக சொல்கிறார். அப்போ பெரியவா சொல்கிறது, எனக்கு மட்டும் கோபம் வந்துடுத்துனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ன ஆகும், அவ்வளோதான், பெரிய மகா பிரளயம்தான். ஈஸ்வரனுக்கே கோபம் வந்துன்னா என்ன பண்ணும், அண்டச்சராச்சரமும் பஸ்பம் ஆகிடும். பொள்ளாச்சி ஜெயம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா, அந்த அம்மா பெரியவாள்கிட்ட எப்பொழுதும் பரம பக்த, அந்த அம்மாட்ட ஒரு நாளைக்கு பேசுகிறதே சொல்கிறா, பெரியவா ஏதோ கோபம் மாதிரி இருந்தது, இந்த அம்மா சர்வசகஜமாக அதை பேசாத பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு ரசிச்சுட்டு இருந்தா. உடனே பெரியவா கேட்குறா, என்ன நான் கோச்சுண்டாக்க உனக்கு ஒன்றும் பயம் இல்லையா அப்படின்னா. அதுக்கு எனக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னா அந்த அம்மா. உடனே பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியம், என்ன நான் கோச்சுட்டா பயம் இல்லைங்கிற, அது எப்படி உனக்கு அவ்வளவு தைரியம், நான் கோச்சுண்டா கூட உனக்கு பயம் இருக்காது அப்படின்னார். எனக்கு அது கோபம் இல்லைன்னு தெரியும், அதனால பயம் இல்லை அப்படின்னா. அதை எப்படி கோபம் ஏங்குற அப்படிங்கிற. நிஜமாவே பெரியவாளுக்கு கோபம் வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த அண்டச்சராச்சரங்கன்னு இருக்குமேன்னு ஆன் த ஸ்பாட்டு பஸ்பமாகி இருக்கும். எப்போ எல்லாம் உலகத்துல எல்லாம் அதே இருந்த இடத்துல எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கோ அப்பவே தெரியறது பெரியவாளுக்கு கோபம் வரலன்னு தெரியறது. அதனால பெரியவாளோட கோபம் வந்தா என்ன ஆகுங்கிறது தெரியும், அதுக்கப்புறம் அண்டச்சராச்சரத்துல எல்லாம் பஸ்மம் ஆயிடும். அதனால அப்படி ஆகாத்தினாலே பெரியவாளுக்கு கோச்சிக்கல, கோபம் மாதிரி நடிக்கிறா, கோபம் மாதிரி அது நாடகமா இருக்கு, கோச்சுண்டாப்புல தெரியறது அப்படிதான், அதனால கோபம் இல்லை அப்படின்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டு, ஓ அப்படிங்கிறியோ நீ அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க. இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இங்க என்ன சொல்றா, இந்த இடத்துல பெரியவா உங்களுக்கு என்ன கோபம் வரலையே, கோபம் வர வேண்டியது கோபம் வரலையேன்னா, எனக்கு எங்க கோபம் வரலையேன்னு உனக்கு குறையா இருக்கு, எனக்கு எங்க வந்துட போறதோன்னு இருக்கு, ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்றா. இதுலேருந்தே தெரியறது இவர் கோச்சின்ன மாதிரி பண்ணினதெல்லாம் கூட நாடகம்தான். எதுக்குன்னு நம்மளை நேர்வழிப்படுத்துறதுக்கு, நமக்கு ஒரு பயம் வரணுங்கிறதுக்காக. நிஜமான கோபம் வரல, அப்படி நிஜமான கோபம் வந்தால் அது பெரிய மகா பிரளயத்தில் தான். அப்போ கூட அது கூட பெரிய கோபம் இல்லை, அதுவே அனுகிரகம் தானே சொல்றது சாஸ்திரம். அதனால பெரியவாளுக்கு கோபம் வந்தாப்புல இருக்கு, அந்த கோபம் வருது நிஜமான கோபம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு இது அவ வாயாலே நாம பார்க்குறோம். ஒரு பக்தர், அவர் என்ன பண்ணார், பெரிய நல்ல வசதி உள்ளவர், வாராவாரம் தரிசனத்துக்கு வருவார், வரத்தையெல்லாம் நல்ல வசந்த பழங்கள்லாம் பெரியவாளுக்காக வாங்கிட்டு வருவார். அப்படி வரத்தே ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்திருக்கார். பெரியவா தரிசனத்துக்கு இவர் வந்த சமயத்தில் என்ன பண்ண, பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு போகிறா, சந்திரமணேஸ்வரர் பூஜைக்கு போகிறா. மேலூர் ராமச்சந்திரி அப்படின்னு மடத்தில் கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர், பூஜை கட்டில் இருக்கவர், பரமபக்தர்,
இந்த வந்த பக்தருக்கு இந்த மேலூர் மாமா ரொம்ப பழக்கம் உண்டு, எப்பப்போ அடிக்கடி வரதுனால இவர் பழத்தெல்லாம் கொண்டு வச்சோன்னு அவர் சொன்ன, ஏய் பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு போறா, ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டா பூஜைக்கு போவா, அப்புறம் பூஜை முடிஞ்சு வரத்துக்கு 3 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகும். அதனால் நீ உடனே ஓடி போய் தரிசனம் பண்ணிவிடும். வேற ஏதாவது பேசணும்னா அப்புறம் பூஜை வச்சு முடிஞ்சு கூட பேசிக்கலாம். போய் ஒரு வந்தனத்தை பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வந்துடும், வந்தேன்னு காமிச்சிட்டு வந்துடும், தலையை காமிச்சிட்டு வந்துடும். உடனே இவர் ஓடினர் பழத்தை பெரியவாள்கிட்ட அந்த கூடையோடு வச்சிட அவசரமாக நமஸ்காரத்தை பண்ண. எப்போ வந்த அப்படின்னு வந்தேன், பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சதுன்னா ஆமாம் போகிறேன் அப்படின்னர். பெரிய உடனே சரின்னு உள்ள அந்த வந்துட்டா. உடனே இவர் என்ன பண்ணார், இந்த மேலூர் மாமாட்ட, மாமா பழம்லாம் எடுத்து வச்சுங்கோ, ரொம்ப காஸ்ட்லி பழம், பெரியவாளுக்காக என்ன வந்திருக்கேன், எடுத்து பத்திரமா வச்சுங்கோ, ஏன்னா மடத்து பரிச்சாடியெல்லாம் தானே வேட்டு விட்டுற போகிறது அப்படின்னர். அவர் மேலூர் மாமா தான் இந்த பழங்கள்லாம் பத்திரமா எடுத்து வச்சுன்னு, ஏன்னா பெரியவாளுக்காக இல்லை, சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜைக்கு அபிஷேகத்துக்கு வேணும், நைவேத்தியத்துக்கு வேணும், பூஜைக்கெல்லாம் வேணும், பெரியவாளுக்கும் ஏதான பிட்சைக்கெல்லாம் சேரணும், அதுக்காக எடுத்து பத்திரமா வச்சுப்பார். அதனால மேலூர் மாமாட்ட சொன்னார், அவர் ஆஹா எடுத்து வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுட்டாச்சு. பூஜை ஆச்சு, ஆகாரம் ஆச்சு, எல்லாம் ஆச்சு. பெரியவாளுக்கும் பிட்சாயி என்ன பண்ணா, ஒரு ரூமில் ஒரு ஜன்னலுக்கு அடியில் இந்த உட்காந்துருக்கா. உட்காண்டா கூட கைங்கரி மன்னவத்திட்ட கேட்டார், இந்த கார்த்தால ஒரு இந்த பக்தர் பெயரை சொல்லி அவர் வந்திருக்கார், அவள் எங்கே இருக்கா, சாப்பிட்டு விட்டுட்டு அங்கே வெளியில தான் உட்காந்துருப்பா, இருந்தா நான் கூப்பிட்டேன்னு கூப்பிட்டு வர சொல்லும் அப்படின்னு. இவர் போய் பார்த்தார், வந்திருக்காரான்னா வந்திருக்கேன், இங்கே தான் இருக்கேன்னு. உடனே பெரியவா ஒருத்தர் வந்த, அவரோட கூட வந்திருக்கா, வேறு 2 பேரும் இருந்தால் உட்காரு அப்படின்னா. உடனே அதே ஆள்கிட்டே சொன்னார், இந்த பூஜை கட்டில் மேலூர் மாமான்னு தாடி வச்சுட்டு இருப்பார், அவர்கிட்ட போய் கேளு, கார்த்தால இவர் வாங்கிட்டு வந்த பழங்கள்லாம் கூடையில் வாங்கிட்டு வந்தார், அவர் எடுத்து வச்சிருப்பார், வச்சுருந்தா அந்த கூடையில் பழத்தெல்லாம் கொண்டு வந்து வைக்க சொல்லு அப்படின்னு. இவர் உடனே மேலூர் மாமாட்ட போய் சொன்னார், அவரும் இவர் வாங்கிட்டு வந்த பழத்தெல்லாம் கொண்டு வச்சா அந்த கூடை எல்லாத்தையும் திறந்து பெரியவா என்னமுன்னா, எல்லாம் ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பழம்லாம் இருக்குது. அதுலேருந்து ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்தை எடுத்து வச்சா, 2 ஆப்பிள் எடுத்து வச்சா, 2 சாத்துக்குடி எடுத்து வச்சா, அப்படியே எல்லா பழத்தையும் 2 எடுத்து பக்கத்தில் ஒரு சின்ன தட்டில் வச்சுருந்தா. வச்சுன்னுட்டு மீதி நிறையா கூட முழுக்கலும் இருக்குது. உடனே விட்டு சொல்கிறா, வந்தவர் ஒரு டாக்டர் வேற, அவர், நீ ஒரு டாக்டர் தானே? ஆமாம். எனக்கு என்ன வயசாகுது? பெரியவா வயசு சொன்ன, நீனே சொல்லு, வயசு வருது, இந்த வயசுக்காரம் இப்படி இவ்வளவு பழத்தையும் சாப்பிட்டான்னா அவன் உடம்பு என்னத்துக்காகும், நீனே சொல்லு, நீ தான் டாக்டர் ஆச்சே, நீ சொல்லு அப்படின்னு. அவருக்கு புரியல, எதுக்கு பெரியவா இப்படி ஆரம்பிக்கிறான்னு புரியல. உடனே அடுத்தது, உனக்கு இன்னொன்று தெரியுமோ, இந்த மரத்தில் ஒரே பெருச்சாளி தொல்லை ஜாஸ்தி, ஏகப்பட்ட பெருச்சாளி அப்படின்னு. அதை சொல்லிட்டு அடுத்தது சொல்கிறா, அந்த பெருச்சாளிலையும் பழம்பெருச்சாளின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியோ நீ, அந்த பழம்பெருச்சாளி யார் தெரியுமோ, நான் தான் அப்படின்னா. ஏன்னா இங்கே இருக்கிறதுலே சீனியர் நான் தான், நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மற்றவாள்லாம் இங்கே வந்திருக்கா, அதனால இருக்கிறதுலே பழசு நான் தான், பெருச்சாளியிலே பழம்பெருச்சாளி நான் தான் அப்படின்னு. இப்படிலாம் சொல்ல ஆரம்பித்தோடனே அவருக்கு புரிஞ்சுடுத்து, என்னமோ ஏதோ ஆகிருக்கு. என்ன இந்த பெருச்சாளி இச்சாளின்னு வார்த்தை அவருக்கு எங்கேயோ போய் இடிக்கிறது, லிங்க்கு கிடைக்கிறது. என்னன்னு கார்த்தால இவர் என்ன சொன்னார், மாமா வடத்தில் ஏகப்பட்ட பெருச்சாளி, பழம்லாம் எங்கேயானு வேட்டு விட்டுற போகிறது, ஜாக்கிரதையாக எடுத்து உள்ளே வச்சுங்கோன்னு சொன்னாரோ இல்லையோ. அவர் அப்படி சொன்னதுனால பெரியவா இன்னைக்கு பெருச்சாளின்னே ஆரம்பிக்கிறதுனால இவருக்கு என்னமோ ஏதோன்னு ஒரு பயம் வந்துடுத்து. பெரியவா அதாவது நாமளே புரிஞ்சுனுடலாம், பெரியவா என்ன மூடில் எப்படி பேசுகிறா என்ன ஏதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறாப்புல தான் இருக்கும். புரிஞ்சுனுட்டார், ஒரு மாதிரி பயம் வந்துடுத்தோ. பெரியவா தானே அதை காதில் வாங்கியிருப்பாளோ, அதுக்கு தான் இப்போ ஆரம்பிக்கிறாளோ அப்படின்னு. என்ன ஸ்பெஷலாக அப்படி உள்ள கூப்பிட்டு பழக்கூடையும் கொண்டு வர சொல்லி இப்படி பெருச்சாளி வச்சானே ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்தே 4, 3, 7ன்னு கணக்கு போட்டுலாமே. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, இப்படி முதல்ல விளையாட்டு மாதிரி ஆரம்பித்தாலே இப்போ உடனே ஆரம்பித்தா, இவ்வாறு இந்த மடத்தில் நான் தான் பெருச்சாளி, பழம்பெருச்சாளி, என்னமோ கருத்தால சொன்னியே, பழத்தை எடுத்து பத்திரமா வச்சுங்கோ, பெருச்சாளியெல்லாம் ஜாஸ்தி மடத்தை வேட்டு விட்டுற போகிறதுன்னு சொன்னியே அப்படின்னு ஆரம்பித்தா கோச்சிக்கிறதுக்கு. ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, நீ ஏதோ ஒரு கூட பழம் வாங்கி வச்சுட்டு மடத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் பெருச்சாளிங்கிற அதுங்கிற இதுங்கிற, நீ என்ன பண்ணிருக்க அவளுக்கு, அவள் என்ன பண்ணா உனக்கு, நீ எப்படி அவளை பெருச்சாளி இருச்சாளியும் கோச்சிக்கலாம், வாயில் வந்தத்தை சொல்லலாம். நீ ஏதோ பழம் வாங்கி கொடுத்துட்டேங்கிறதுனால என்ன வேணா பேசலாமா, என்ன வேணா சொல்லலாமா. இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோ, இங்கே வரவா அத்தனை பேரும் கொண்டு வர சாமானை எல்லாம் எனக்காக தான் கொண்டு வரேள். உங்கள் எல்லாருக்கும் ஆசை என்னென்ன, நீங்கள் கொண்டு வர சாமானை நானே யூஸ் பண்ணணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன். அது வாஸ்தவம் தான், இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று வச்சுக்கோ,
எனக்கு எவ்வளவு தேவையோ என்ன யூஸ் பண்ணலாமோ அதைத்தான் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த தேவைக்கு மேல வரத்தை நான் என்ன பண்ண முடியும்? யாருக்கான்னு தான் கொடுக்க முடியும். நான் யாருக்குன்னா எங்க கொண்டு வெளியில கொடுக்கறது? இத்தனை பேரும் எனக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அவளுக்கும் குடும்பம் இருக்கு, வீடு இருக்கு, வாசல் இருக்கு, வயிறு இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. இவாளுக்கெல்லாம் எஜமானன் நான் தான் கொடுத்தானும். இவாளுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்னா நான் சம்பாதிச்சு தான் கொடுக்கணும். நானும் ஒரு சன்னியாசி, எங்க போய் சம்பாதிக்கிறது? அதனால எனக்கு யாரெல்லாம் காணிக்கையா என்னென்ன கொண்டு சேர்க்கிறீங்களோ அதுல நான் அவளுக்கு கொடுத்துட்டு நானும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் நியாயம், இதுதான் தர்மம். இப்படிதான் நடக்க முடியும். ஆனால் நீங்களாம் என்ன பண்றீள் அப்படின்னு, ஏதோ நீங்க ஒரு சாமான கொண்டு வந்து இங்க வச்சுட்டு அதை நானே யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்குறாள். யூஸ் பண்ணலைன்னா வேற யாரானு எடுத்து யூஸ் பண்ணினாக்க அதை உபயோகப்படுத்தினா உங்களுக்கு கோபம் வருது. அது வரக்கூடாது. ஒன்னே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, இங்க கொண்டு வந்து எங்கிட்ட வச்சுட்டா அது என்னோட சொத்து. எனக்குன்னு நீங்க அர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அது என்னோட சாமானா ஆயிடுது, என்னோட சொத்தாயிடுது. அதை நான் எப்படி வேணா யூஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு ரைட் இருக்கு. அதை நானையும் சாப்பிடுவேன், நான் யாருக்கானும் கொடுப்பேன், இல்லையா தூக்கி வேணாலும் போடுவேன், என்ன வேணா பண்ணுவேன். எப்போ என்னோட சாமானு என்கிட்ட கொண்டு கொடுத்துட்டியோ அதுக்கப்புறம் நீ எப்படி அதில் பாத்தியதை கொண்டாடலாம், ரைட்டு கொண்டாடலாம். இது இப்படிதான் செலவழிக்கணும், அப்படிதான் செலவழிக்கணும்னு நான் ஒத்திரியும் ஒன்றும் கேட்கலையே. இதை வாங்கிட்டு வாங்க, அதை வாங்கிட்டு வாங்க, நான் ஒத்துட்டையும் ஒன்றும் சொல்லலை. நீங்களாவே வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டோ நான் அதை இப்படித்தான் செலவழிக்கணும்னு நீங்கள் சட்டமும் போடுறதா இருந்தா ஒன்னே ஒன்று சொல்கிறேன், யாரும் இங்கே எதையும் வாங்கிட்டு வர வேண்டாம். நீங்கள் வாங்கிட்டும் வர வேண்டாம், எனக்கு சட்டமும் போட வேண்டாம், என்கிட்ட ஆர்டரும் போட வேண்டாம். என் மனுஷாலெல்லாம் இங்கே கைங்கரியம் பண்ணுறவாள்லாம் வாயில் வந்துட்டு பேசவும் வேண்டாம். அவளுக்கு நான் கொடுத்துதான் வாங்கிக்க முடியும். அவளும் எங்கே போவா? கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி மட்டும் இங்கேயே கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கிறதுக்கு யார்ட்டேன்னு போவாளா என்ன? அதனால நான் தான் கொடுக்கணும். அதனால இங்கே வர்றது எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் எடுத்துப்போம். எல்லாருக்கும் இதில் பாத்தியம் உண்டு, எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு தான் நான் எடுத்துப்பேன். இதுக்கு உங்களுக்கு பொறுத்துக்கிறதுக்கு இருந்ததுனால் மனசு இருந்தால் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து கொடுங்கோ, இல்லையா எத்தனும் வாங்கிட்டு வர வேண்டாம். பைசாவது வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போங்கோ. என்னமோ ஒரு கூட பழத்தை வாங்கி வச்சதுனால வரவாள்லாம் வாயில் வந்துட்டு பெருச்சாளிங்கிற விச்சாளிங்கிற அத்தை மணி எடுத்துன்னு அதெல்லாம் சொரத்தை விட்டுரும் அப்படின்னா. இப்படிலாம் சொன்னோன்னே அவர் பெரியவா கோச்சுன்னு சொல்கிறா, ஒரு சமயம் அப்படியே அட்வைஸ் பண்ணுறாப்புல சொல்கிறா. எல்லாம் பண்ணால் இவருக்கு என்ன பண்ணால் ரொம்ப தாபமாக போயிடுத்து. கண்ணால் தரதரையாக தண்ணி வந்து அழுதர், நமஸ்காரம் பண்ணர், மன்னிச்சுக்கணும் மன்னிச்சுக்கணும், நாங்கள் அஜ்ஞானத்தில் சொல்லிட்டோம், தப்பு தப்பு, இன்னுமே இப்படி நடந்துக்க மாட்டேன், எங்கள் அஜ்ஞானம்லாம் போச்சு, எல்லாம் பெரியவான்னா இந்த சரீரத்தில் மட்டும் இல்லை, சர்வ வியாபகமாக எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பெரியவா தான். அதனால் எது எடுத்துனாலும் எதை பண்ணினாலும் பெரியவாளுக்கு தான் போய் சேருதுங்கிறது எனக்கு ஒரு தெளிவு வராப்புல பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணட்டும். அதனால் இனிமேல் இப்படி அஜ்ஞானத்தில் நான் பேச மாட்டேன், நடந்துக்க மாட்டேன், பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணினத்துக்கு மன்னிச்சுக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு கவலைப்படாத அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா, இப்படி பேசிகிட்டே இருக்கத்தே இந்த கூடையில் பழம்லாம் இருக்கத்தே அதை எடுத்து பக்கத்தில் ஜன்னலில் தூக்கி தூக்கி விட்டு எறிஞ்சுட்டே இருக்கா. இதை பார்த்து அவருக்கு இன்னும் வருத்தமாக இருந்தது. முதல்ல என்ன சொன்னார், வருத்தே யாரானும் பெருச்சாளி எல்லாம் எடுத்துன்னு விட போகிறது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இப்போ பெரியவா என்ன பண்ணுறாருன்னா தூக்கி தூக்கி வெளியில் விட்டு எறியறா. இவருக்கு இங்கே மடத்தில் இருக்க கைங்கரியம் பண்ணுவா எடுத்து சாப்பிட்டுருந்தா கூட சந்தோஷமாக இருக்கும், அப்படி ஒத்துருக்கும் இல்லாத தூக்கி வெளியில் தூக்கி ரோட்டில் விட்டு எறிகிறாளே அப்படின்னு. பெரியவா ஏன் விட்டு எறிஞ்சா? அலட்சியப்படுத்துகிறாளா? இவர் பக்தியோடு தானே வாங்கிட்டு வந்திருக்கார், அலட்சியப்படுத்துகிறான்னு இல்லை. இவருக்கு மனசில் இப்படி தோணித்திலே உடனே என்ன பண்ண, ஏந்துன்னுவான்னா வந்து ஜன்னலில் எட்டி பாரு அப்படின்னா. ஜன்னலில் எட்டி பார்த்தா பின்னால் ஒரு சந்து போகிறது. அந்த சந்தில் நரிக்குறவர்கள்லாம் ஒரு குரூப்பாக போயின்னு இருக்கா. அவள் அப்படி அந்த இடத்துக்கிட்ட ஜன்னல்கிட்ட வரத்துக்கும் பெரியவா பழத்தை தூக்கி போடுறதுக்கும் சரியாக இருந்தது. இப்படி ஜன்னல்லேருந்து பழத்தை விழுறதை பார்த்தோன்னா அவளுக்கு ஒரே சந்தோஷம். உடனே எல்லாரும் போய் விழுந்து அந்த பழத்தை பிடிங்கிறா, எல்லா பழத்தையும் தூக்கி போட்டா, அவா எடுத்துக்கிறா, சாப்பிட்றா. இவர் எட்டி பாருன்னு சொன்னோன்னே பெரியவா உள்ளுக்குள்ள கீழே உட்காந்துன்னா தூக்கி தூக்கி போடுறா. பழம் தான் வருது, யாரு போடுறா என்னன்னு தெரியலன்னா இருக்கு. இவரை எட்டி பார்க்க சொன்னோன்னே இவர் எட்டி ஜன்னல்லேருந்து பார்த்தோன்னா அவள்லாம் பார்த்துட்டு அவள் என்ன நினச்சுட்டா, இவர் தான் தூக்கி அவளுக்கா இந்த பழத்தெல்லாம் போடுறாளாக்குன்னு நினச்சிட்டு, சாமி நீ நல்லா இருக்கணும், பிள்ளைக்குட்டியோடு நல்லா இருக்கணும், ரொம்ப நல்லா இருக்கணும், ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த பழம் எல்லாம், எங்களுக்கு யாரும் இது மாதிரி பழம்லாம் கொடுக்க போறா, நீ கொடுத்துருக்க அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாக இவரை ஆசீர்வாதம் பண்ணுறா. இவருக்கு நிஜமாவே கண்ணில் தாறுதலே தண்ணி வந்து கொடுத்தோம். உடனே பெரியவா சொல்கிறா, பத்தியா நீ என்னமோ நான் சாப்பிடணும்னு வாங்கிட்டு வந்திருக்க, வசதியாக வாங்கிட்டு வந்திருக்க. இப்போ பாரு அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி ஆப்பிளை பார்த்துருக்குமா, ஆரஞ்சு பார்த்துருக்குமா, யாரானும் வாங்கி கொடுத்துருப்பாளா கரிசனமா? இப்போ அதுகளை என்ன நினச்சிட்டு இருக்கு, நீ கொடுத்தேங்கிறதுனால உன்னை இப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணுறது. நான் சாப்பிட்டா கூட இவ்வளவு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவேனோ என்னமோ தெரியாது மனசார.
அதுகள்லாம் எப்படி இந்த ஏழைகள்லாம் உன்னை வாழ்த்துறது பாரு, இதுக்கு மேலேயா உனக்கு புண்ணியம் வேணும். அவர் உருகிட்ட பெரியவாளோட பாவமும் பெரியவாளோட என்ன, ஏதோ நாம் மடத்தில் இருக்கவா சாப்பிட்டாலே பெருச்சாளின்னு நினைக்கிறது போக, எங்கோ வெளியில் போகிற நடிக்கிறவா சாப்பிட்டா அவ ஆசீர்வாதம் பண்ணினாலும் தன் அனுகிரகத்துக்கு மேலே தன்னோட திருப்திக்கு மேலே தான் அடையிற திருப்தி தான் அப்படின்னு சுவாமி கீதையில் தானே சொல்கிறார். அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாசிரிதம், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் வைஸ்வாரன் நான் தாண்டா இருக்கேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன்ட்டு சொல்கிறார். அதனால் யார் எதை சாப்பிட்டாலும் அதை உள்ளுக்குள்ளே ஜரிச்சுக்கிறது அந்த வைஸ்வானருங்க அந்த ஜடராக்னின்னா அது நான் தான் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா எந்த ஜீவராசிகள் எதை சாப்பிட்டாலும் அது ஈஸ்வரனான அந்தர்யாமியான தன்னையே சேர்றது அப்படின்னு பகவான் கீதையில் சொன்னதை தான் இங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி மூலியமாக பெரியவா நமக்கு எடுத்து காமிக்கிறார். இப்போ நமக்கு ஒரு அஜ்ஞானம் இருந்தது கூட, நாம் வாங்கிட்டு போகிறதையே பெரியவாளே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு அஜ்ஞானம் இருந்தது கூட எவ்வளோ ஒரு நல்லதாக எடுத்து பாருங்களே. பெரியவா இப்படி ஒரு அஜ்ஞானப்பட்டு இவர் சொல்லதுதான் போக, பெருச்சாலாம் விட்டு விட்டுறது பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோன்னு ஒரு வார்த்தையை விட போக, பெரியவா இதுக்கு எப்படி இதை நம்ம அஜ்ஞானத்தை போக்குறதுக்கு, இவருக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம இது மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே இது மாதிரி அஜ்ஞானம் இருக்கும், இதெல்லாம் போக்குறதுக்காக எப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியாக நாடகமாக நடத்தி காமிச்சிருக்கான்னு தெரியுது. அதுக்கு இவர்கிட்ட கோச்சிண்டாப்பில் பெரியவா நடிச்சிருக்கா. நிஜமாவே கோச்சிருந்தா உடனேவே ஆறும். அது என்ன சொல்றேன்னு வள்ளுவர் என்ன சொல்றார், அந்த குணம்னு குன்றுல ஏறி இருந்தவனுக்கு வெகுளிய என்ன கணமேனும் காத்தல் இருதுங்கிற. அந்த குணக்குன்றுல இருக்கிற அந்த குணவான்களுக்கு கோபம் வருமா, வந்தா கூட அது என்னன்னு ஒரு க்ஷணம் கூட இருக்காதான், உடனேயே ஆறி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவா. வள்ளுவர் சொல்றாப்புல தான் பெரியவாளுக்கு ஏதோ நாம் அஜ்ஞானத்தில் ஏதானும் தப்பு பண்ண போக உடனே கோபம் மாதிரி, ஆனால் அடுத்த நிமிஷமே நமக்கு மனசில் உரைக்கிறாப்பில் இருந்து நாம் தெரிஞ்சுட்டோம்னா அவளோட கோபமும் தணிஞ்சு பரமசாந்தமாகிடுது, பரம குளிர்ச்சியாக சொல்லுது. மடத்தில் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணுறவாளாம் விளையாட்டாக சொல்லுவாள், யாரையானும் பெரியவா கோச்சுன்றாள்னா அவளுக்கு இன்னைக்கு பரம அனுகிரகம்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு கருணையை பொழிஞ்சு தள்ளிவிடுவா. எப்படி நாம் பார்க்குற மாதிரியோ ரொம்ப ஒரே வெயில் தகிச்சுதுன்னாக்க உடனேயே என்ன பண்ணுவோம், மழை வரப்போகிறது அப்படிம்போம். இது சாதாரண சொல்ற வழக்கம். ரொம்ப உஷ்ணம் ஜாஸ்தியா இருந்து வெயில் இருந்துன்னா உடனே மழை வரப்போறது அப்படின்னு சொல்றாப்புல பெரியவாளுக்கு யார்ட்டேன்னு கோச்சின்றாலே என்ன அனுகிரகம், அவளோட கருணை மழை போறது அப்படின்னு. அப்படிதான் பெரியவாளோட கோபமும் பரம அனுகிரகமா இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால சொன்னோம். ஏன்னா சில பேருக்கு தோணலாம், ஞானிகளுக்கெல்லாம் கோபம் வருமா, பல பேர்லாம் சாந்தமாவே இருக்காளே, அமைதியாவே இருப்பாளே, பெரியவா கோச்சுனான்னு சொல்றாளே, அத்தை பண்றாளே இத்தை பண்றாளே அப்படின்னு. இது பெரியவா கோச்சுக்கிறதுங்கிறதும் எவ்வளவு அழகா இருக்கு, அதுவே எவ்வளவு பெரிய அனுகிரகமாக இருக்கு. அதனால நமக்கு எப்படி எல்லாம் தெளிவு ஏற்படுது, ஞானம் ஏற்படுது, நம்ம அஜ்ஞானம் எல்லாம் போறது அப்படிங்கிறதான் நமக்கு இது மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம். அதுக்காக தான் பெரியவாளோட இந்த கோப சம்பந்தமான சில 1-2 நிகழ்ச்சிகளையும் நாம அனுபவிக்கணும், ரசிக்கணும் அப்படின்னு. ராகணபதி என்ன அதை வரிஞ்சு தள்ளியிருக்க அந்த பெரியவாளோட கோபத்தை, அது என்ன அழகு, அதுக்கு என்ன அருள், என்ன அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது. அப்படி இருக்கிற பெரியவாளோட அந்த பிரேமையை, அன்பை நாம அருளை தொடர்ந்து அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தோள் நோக்கம். பூத்து ஆறும் பொய்கை புனல் இதுவே எனக் கருதி பேய்த்தேர் முகக்குறும் பேதை குணம் ஆகாமே தீர்த்தாய் திகழ் தில்லை அம்பலத்தே திருநடம் செய் கூத்தா உன் சேவடி கூடும் வண்ணம் தோள் நோக்கம்.
என்றும் பிறந்து இறந்து என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமே ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன் என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமே ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவு எறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய குன்றாத சீத்தில்லை குன்றாத சீத்தில்லை அம்பலவன் குணம் குன்றாத சீத்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி துன்றார் குழலினீர் துன்றார் குழலினீர் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி துன்றார் குழலினீர் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ பொருள் பற்றிச் செய்கின்ற பூசனைகள் போல் விளங்க செருப்புற்ற சீரடி வாய் கலசம் ஊன் அமுதம் விருப்புற்று வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு அருள் பெற்று நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி நற்பார்படுத்தன்னை நற்பார்படுத்து என்னை நாடறியத்தான் இங்கல் சொற்பாலதானவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ நிலம் நீர் நெருப்பு உயிர் நீள் விசும்பு நிலா பகலோன் புலனாயமைந்தனோடு எண்வகையாய் புணர்ந்து நின்றான்
உலகு 7 எனத் திசை 10 எனத்தான் ஒருவனுமே பலவாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ புத்தன் முதலாய புல்லறிவிற்பல் சமயம் தத்தம் மதங்களில் தட்டுழுப்பு பட்டு நிற்க சித்தம் சிவமாக்கி செய்தனவே தவமாக்கும் அத்தன் கருணையினால் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதை தனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதைதனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப ஈசன் திருவருளால் தேவர் தொழ பாதகமே சோறு பற்றினவா தோள் நோக்கம் தோள் நோக்கம் மானம் அழிந்தோம் மதிமறந்தோம் மங்கை நல்லீர் வானம் தொழும் தென்னன் வார்களே நினைந்து அடியோம் நினைந்து அடியோம் ஆனந்த கூத்தன் அருள் பெறில் நாம் அவ்வனமே ஆனந்தமாகி நின்று ஆடாமோ தோள் நோக்கம் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணிலே இந்திரர் எண்ணிலே இந்திரர் எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் எண்ணிலே இந்திரர் எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம்
பங்கயம் ஆயிரம் பூவினில் ஓர் பூக்குறைய தம் கண் இடந்து அரண் சேவடி மேல் சாத்தலுமே சங்கரன் எம்பிரான் சக்கரம் மார்க்கு அருளியவாறு எங்கும் பரவினாம் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ காமன் உடல் உயிர் காலன் பல்காய் கதிரோன் காமன் உடல் உயிர் காலன் பல் காய்கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை காமன் உடல் உயிர்காலன் பல் காய்கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை சோமன் கலை தலை தக்கனையும் எத்தனையும் தூய்மைகள் செய்தவா தூய்மைகள் செய்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தூய்மைகள் செய்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ பிரமன் அரி என்று இருவரும் தம் பேதைமையால் பரமம் யாம் பரமம் என்று அவர்கள் பதைப்பு ஒடுங்க அரணார் அழல் உருவாய் அங்கே அளவு இறந்து பரமாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ ஏழை தொழும்பனேன் எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே ஊழி முதல் சிந்தாத நன்மணி ஊழி முதற் சிந்தாத நன்மணி வந்து என் பிறவித்தாழை பறித்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ உரை மாண்ட உள்ளோன்
உத்தமன் வந்து உரை மாண்ட உள்ளொளி உத்தமன் வந்துளம் புகழும் கரை மாண்ட காம பெருங்கடலை கடத்தலுமே. இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இரிந்தோட துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கமாடா துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே
சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.